नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। आज बहुत बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखु आपण मैंने भिडियो को देखुं सब्सक्राइब करूना दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियो को शेष जाए देखु। आज प्रथम खबर 2027 हेब पंचायत निर्वाचन आसन संरक्षण करने सबू जिलापाल को पंचायत राज विभाग चिठी वार्ड मेंबर सरपंच और समिति सभ्य एवं जिला परिषद सदस्य संरक्षण स्थिर करने को निर्देश दि जाइए। एप्रिल 2026 सुधा निर्वाचन कमिशनर को चूड़ांत रिपोर्ट देवाक निर्देश देते। सूचना अनुसार वार्ड मेंबर सरपंच और समिति सभ्यर संरक्षण प्रकाश पाई विज्ञप्ति 17 तारीख भितर अभियोग आवेदन करेंगे। 24 तारीख सुधा अभियोग शुणाणी कर 29 सुधा चूड़ांत संरक्षण तालिका निर्वाचन कमिशनर को जणाइबे। सेहीपरि जिला परिषद सदस्य संरक्षण प्रकाश पाई विज्ञप्ति पर 17 तारीख भितर अभियोग आवेदन एवं 27 तारीख सुधा अभियोग शुणाणी करेंगे। 29 तारीख सुधा सरकार अनुमोदन क्रमे 30 सुधा चूड़ांत संरक्षण तालिका निर्वाचन कमिशनर को जणाइबे। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। एप्रिल मास पड़िला कि नाही कोप देखैलाणी सूर्य सकाळे जाड़ुची अपराह्न सिझौछि एणे बाहर को गले तातीरे मुंड झाई झाई करि पकाउछि। तेबे घरे रहिथिले गुळुगुळी देहरु गम गम झाड़ बोउछि। एमिति समस्यार कूलर तो फेल केवल से एसी ही भरोसा किंतु एसी चलाइबाकू गले मनर गोटे भय बिजुली बिल मास शेष जेतेबेले करेन्ट बिल आसे सेतेबेले एसी रे ठंडा पवन भी गरम लागे। ए हेउछि प्रतिटी मध्यवित्त परिवार कहानी किंतु एबे से एसी बिल को नहीं नो टेंशन। एथर खरा जेते बढ़िबो आपनको घर सेते ठंडा रहिबो। जेदे जेदे एसी चलाइरे बिजुली बिल नु सुन सूर्य देवता एवं साजिबे पावर हाउस। एबे ही जानतु नमाज पाठ समय आक्रमण करिनु ऑपरेशन सिंदूर को नहीं आर्मी चीफ कहले सबका मालिक एक है। बाजार को एबे आसीगलानी सोलार एसी साधारणतः 1 टन रो एसी चलाइबा आपन को 1.5 रु 2 किलोवाट रो सोलार पैनल दरकार। सूर्य जो किरण आपन को आगरु कष्ट देउतला सेही किरण एबे पैनल माध्यम रे बिजुली सृष्टि करिवो एवं आपनकर एसी को तमाम मागणा रे चलाइबो। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। आगो को विवाह ऋतु तेबे गहना किनिबा पूर्व समस्ते निज निज सहर में सुना दर केते रहिछि ताहा जानिबा को उत्सुक रहितांती। शुक्रवार एप्रिल 10 तारीख रे घरोई फ्यूचर्स बाजार रे सुना एवं रूपा मूल्य ह्रास पाउछि। वाणिज्य आरंभ रे सुना एवं रूपा मूल्य ह्रास पाउथिरा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे जून 5 तारीख 2026 रो अवधि शेष होइतिबा बेले सुना फ्यूचर्स प्राय 650 ह्रास पाइथिला। एमसीएक्स रे सुनार फ्यूचर्स प्रति 10 ग्राम पिछा 1,52,658 टंका खोलीथिला। शेष व्यवसाय दिन एमसीएक्स रे 1,53,439 टंका बंद होइथिला। सखाळ प्राय 9:55 समय सुना फ्यूचर्स 0.42% ह्रास पाई 1,57,783 रे कारबार करुथिला। सर्वोच्च स्तर में पहुंची आसतु जानिबा आपनक सहर में मूल्यवान धातु गुड़िकर वर्तमान मूल्य। दिल्ली मुंबई और कोलकाता रे आज 10 ग्राम रूपा ग्राम 2600 बिक्री होउछि। 100 ग्राम रूपा किनिबा पई ग्राहक मानक 26,000 टंका देबाकू पड़िबो। चेन्नई रे 10 ग्राम रूपार मूल्य 2,650। आपनकर सहर रे सुनार मूल्य भुवनेश्वर मूल्य प्रति 24 कैरेट मूल्य 1,53,000 टंका, 22 कैरेट मूल्य 1,40,250 टंका, 18 कैरेट मूल्य 1,14,750 टंका रही। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। दिल्ली रे गले पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। नवीन को बड़ भाई प्रेम पट्टनायक मंगलवार हृत अस्त्रप्रचार होइतिला। बड़ भाई प्रेम को स्वास्थ्य अवस्था बुझिबा सह तांको भेटिबा पई नवीन दिल्ली जाउछंती। ए संपर्क रे प्रतिक्रिया रखिछंती वरिष्ठ बीजेडी नेता देवी मिश्र। एयरपोर्ट रे बीजेडी नेता नवीन पट्टनायक दिल्ली जिबा पूर्व एयरपोर्ट रे पहुंचीते बीजेडी नेता प्रणव प्रकाश दास, अशोक पंडा, अतनु सब्यसूची नायक, सुशांत राउत, संजय दास वर्मा, सालुका प्रधान, टुकुनी साहू। मार्च 2024 रे कार्यभार ग्रहण करिबा परठारु हरियाणा रे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैन द्रुत गति सेवा प्रदान एवं प्रभाव उपरे ध्यान दे गवेषण जना पड़ी जे 40% रु अधिक पर्यटक यात्रा समय निजक अति कम रे ब्रश करने को भूली जाती। चलते जानिबा परवर्ती खबर।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇସ୍ତବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭରସା ପତ୍ର ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଇସ୍ତବାରେ ବେକାର ଯୁବକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥର ବିଜେପି ଏହାର ଇସ୍ତବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭରସା ପତ୍ର ନାମ ଦେଇଛି। ଶାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ବେକାର ଯୁବକମାନେ ମାସିକ 3000 ଆର୍ଥିକ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ଏବଂ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନଧିକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦଳର ଇସ୍ତବାର ପ୍ରକାଶ କରି ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଇସ୍ତବାର ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ହତାଶାରୁ ମୁକ୍ତିର ଏକ ପଥ। ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଦେଖାଇବ, ଏହା ବେକାର ଯୁବକ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଦେଖାଇବ। ଏହା ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ତାତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏପରି ନିବେଶ ଉପାୟ ଖୋଜନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ନାହିଁ ବରଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାର ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁଧ ହାରରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 7%ରୁ 7.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାର୍ଷିକ 9.2% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥାଉ ଥାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ସହଜ ହେବନି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପତ୍ନୀ ଓ ପତି ଥାଉ ଅନ୍ୟ ଆଉ କାହାରି ସହ ବିବାହ କଲେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୁଷ ହେଉ ବା ମହିଳା ବିବାହ କରି ଅମାନ୍ୟ ଭାବରେ ବା ଲୁଚି କରିବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ସହ ବିବାହ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା। ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଯେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିବାହ କରେ, ଏଣିକି ଯେବେ ତାହା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣେ, ତେବେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରେ ଏହା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଆଣିଛି ନୂଆ ନିୟମ। କାରଣ ଅନେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନିଜକୁ କୁଆରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ତାହା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଣିକି ଯେବେ ତାହା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣେ, ତେବେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଜାରି କରିଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ସେପଟେ କାଲିଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ। ଉପରମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ। 11ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି। ଏଥିସହିତ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବାରେ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦିନକ ପରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ତାତି। ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ାରେ 60 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧରେ 38.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୋଲେମନ୍ ସାଗରର ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମୈଲା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏବଂ ରବିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ମୈଲା ଏବଂ କାଟେଗୋରୀ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏହାର ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା 140 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ବେଳେବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 195 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି
ପାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ମଇଲାକୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଥିଲା। 1951 ପରଠାରୁ ସୋଲୋମନ୍ ସାଗରରେ ଏଭଳି ଝଡ଼ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କାନାଡ଼ାର ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେବା ଦି ୟୋର ନେଟୱାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ 1951 ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସୋଲୋମନ୍ ସାଗରରେ ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଉଷ୍ମ ସମୁଦ୍ର ସ୍ପୃଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ। ଦିନକ ପରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ତାତି, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସନ୍ତୁଳି ହେବ ଉପକୂଳ। ଓଡ଼ିଶା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ମଇଲା ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ, କମୁନି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଲଢ଼େଇର ସାମୟିକ ବିରତି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନି। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପରିସରର ଭିଡ଼ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।